Good afternoon, all of you. Hello. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay, okay. May I audible? Okay, म्हणजे काय येते नाही ते तर समजलं पाहिजे काय कोणच बोललं नाही. ठीक आहे. Okay, so time is over. Shall we start our lecture? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in the last lecture, we had discussed the MCQs based on the laser and the assignment questions based on the fiber optics. So in today's lecture, we will start our actual chapter. So what is the first point? The first point is so our today's first point is the structure of the optical fiber. How was the structure of the optical fiber? Okay, before we discussing the structure of the optical fiber, tell me what is mean by the optical fiber? Where is the optical fiber? What are the applications of the optical fiber? ऑप्टिकल फायबर कुठं असते, कुठं आपण यूज करत असतो ते ऑप्टिकल फायबर? काय आहे ऑप्टिकल फायबर? ती काय फंक्शन असतं ऑप्टिकल फायबरचं? व्हेअर इज द यूज ऑफ दिस ऑप्टिकल फायबर? यस, टेल मी. Where is the use of optical fiber? Anyone? Any idea? Yes, please tell me. Transfer sound and picture signals. Transfer sound and which signals? Picture signals over long distance. Okay, optical signals over long distance. Okay. तुम्ही जेव्हा एखाद्या इन्स्टिट्यूट मध्ये किंवा एखाद्या कुठेतरी इंडस्ट्रीमध्ये जर गेला असाल तर तुमच्या शाळेमध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर तुम्ही इंटरनेटसाठी एक केबल यूज करत असता बघा. इंटरनेटसाठी एक केबल यूज करत असता. त्याच्या आतमध्ये छोटे छोटेसे वायरस असते, त्याच्यावरून एक कोटिंग असतं, त्याच्यावरून एक कोटिंग असतं. बेसिकली त्याला जर आपण म्हटलं तर यस, तुम्ही त्याला म्हणू शकता हा ती एक ऑप्टिकल फायबर केबल आहे किंवा ऑप्टिकल फायबर आहे. मग हे ऑप्टिकल फायबर आपण कुठे यूज करत असतो, काय यूज असतो त्याचा? ओके, द डेव्हलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, the demand very easy and rapid transmission of data over long distances. So fiber optic technology is increasingly replacing the wire transmission communication system. याच्या आधी तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही केबल फोनसाठी केबल्स वगैरे यूज करायचा किंवा इंटरनेटसाठी वायर्स तुम्ही यूज करत होता. रस्त्याच्याकडे नसतं बघा, एक काम चालू असतं की असे चारी खांदत चाललेले असते, त्याच्यामधून केबल टाकलेले असते. ते काय असते, ते वायर कम्युनिकेशन असतं. त्याच्यामध्ये वायर मधून सिग्नल आपण ट्रान्सफर करत असतो. त्याच्या ऍडव्हान्स मध्ये काय आलं, हे ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन आलं. So optical fiber lines offer several important advantages over the wire lines. ऑप्टिकल फायबरचे जास्त ऍडव्हान्टेजेस आहेत ऍज कम्पेअर टू द वायर लाईन्स पेक्षा. द यूज ऑफ लाईट वेव्ह इन प्लेस ऑफ रेडिओ वेव्स अँड मायक्रोवेव्ह वेव्स एनहान्सेस द ट्रेमेंडसली द नंबर ऑफ सिग्नल्स that can be transmitted simultaneously. So the optical fiber system have become competitive with other systems in price and eventually started replacing them. If we compare the wire communication and the optical fiber communication, तर तुम्हाला ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन हे कमी खर्चामध्ये होत आहे आणि याच्यामधून मॅक्झिमम सिग्नल ट्रान्सफर होते. कुठून? वन प्लेस टू द अदर प्लेस. कसे? सिंगल सिग्नल्स पास होते का? नंबर ऑफ सिग्नल्स इझिली इन अ व्हेरी शॉर्ट टाइम ट्रान्समिट होते विदाउट एनी डिस्टर्बन्स. एखादा डिस्टर्बन्स न होता ते ट्रान्समिट होते. सो फॉर दिस पर्पज और फॉर द rapid communication we use the optical fibers.
Now we start. Now we start the structure of the optical fiber. Optical fiber चे structure कसं आहे असेल हे आपण डिस्कस करूया. ओके, ठीक आहे. So I think my screen is visible now. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. See, how was the structure of the optical fiber? So please see the below figure. In that figure, what we have observed? So in this figure, we have observed the three different layers. If we observe this cross-sectional view of the optical fiber, then what we have observed? Three different regions. So innermost and very small region, we call this is the core region. जो सर्वात आतला आणि छोटासा region आहे त्याला आपण म्हणायचं we call this is the core region. The second region surrounded by the core region, this region is known as the cladding region. हा तुमचा दुसरा cladding region आहे. The outermost region is known as the sheath region, or in other term we call this is the jacket, and this jacket is used for the to protect the core region and the cladding region. जर का तुम्ही इथं बघितलं तर इथं बघू शकता तुम्ही इथं काय आहे तुमचा एक सर्वात आतमधला आणि छोटासा रिजन आहे त्याला तुम्ही कोर रिजन म्हणू शकता. या कोरच्या बाहेर 2 नंबर रिजन आहे त्याला म्हणू शकता तुम्ही क्लॅडिंग रिजन, आणि एकदम बाहेरचा जो रिजन आहे त्याला आपण जॅकेट म्हणू शकतो, किंवा इन अदर टर्म we call this is the sheath region. Okay, what is the core region, what is the cladding region, and what is the sheath region? Core region मध्ये काय होत असतं, cladding region मध्ये काय होत असतं, आणि sheath region मध्ये काय होत असतं. So before that, tell me what is mean by the refractive index. Refractive index काय असतो, कशाला म्हणायचं refractive index? How we define the refractive index? Yes, tell me how we define the refractive index. Refractive index जर आपल्याला डिफाइन करायचं असेल, किंवा इन शॉर्ट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण कशाला म्हणत असतो? एनीवन प्लीज, is the refractive index? So how we define the refractive index? Sir, velocity of light in a empty space divided by velocity of light of substance. In a medium. Okay, very good. There is the difference or the ratio of velocity of light in a rarer medium or in a vacuum medium or in a denser. दोन वेगवेगळ्या medium मधला जी velocity आहे लाईटची त्याचा जो रेशो असतो त्याला आपण म्हणायचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, ठीक आहे. सो हिअर द रिफ्रॅक्टिव्ह अगेन जर का आपण याला ऑब्झर्व केलं तर 3 वेगवेगळे रिजन आहेत म्हणतोय. कोर रिजन, इनरमोस्ट रिजन असतो त्याला आपण कोर रिजन म्हणतो. सेकंड रिजन असतो त्याला आपण काय म्हणत असतो, क्लॅडिंग रिजन म्हणत असतो. आणि थर्ड रिजन आहे त्याला आपण काय म्हणत असतो, शीत रिजन म्हणत असतो किंवा जॅकेट म्हणत असतो. सो बेसिकली there are 2 important regions. So first one is the core region and cladding region. These 2 regions are very important for the optical fiber as concerned to the optical fiber communication. जर का आपल्याला ऑप्टिकल फायबर याचं जर ऍप्लिकेशन जर कन्सर्न करायचं असेल तर कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजन हे 2 रिजन खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर रिजन वी कॉल दिस इज द N1. N1 हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे कोणाचा आहे, कोर रिजनचा. and N2 is the refractive index of the cladding region. So the refractive index of core region and the refractive index of the cladding region, the refractive indices are the different. दोन्हीचे refractive indices हे कशा आहेत, different आहेत, not a same. So the refractive index of core region is higher than that of the refractive index of the cladding region. कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा जास्त आहे कशापेक्षा, क्लॅडिंग रिजन पेक्षा. मग आपण काय करूयात, नाउ वी विल डिस्कस द 1 by 1. जे रिजन आहेत 3 वेगवेगळे ते 1 by 1 आपण काय करूयात, डिस्कस करूयात. सो an optical fiber consists of an inner cylinder which is made of glass. We call this is the core. जो इनरमोस्ट रिजन आहे सिलेंड्रिकल इन शेप्ड आहे आणि ग्लास न तयार झालेला आहे त्याला आपण काय म्हणायचं, वी कॉल दिस इज द कोर रिजन. दिस कॅरीज अ लाईट. लाईट प्रोपॅगेट
there is the propagation of light from one place to the second place. मग कोणत्या रिजन मधून लाईट प्रोपॅगेट होते? फ्रॉम द कोर रिजन. So these carries a light. It is surrounded by another cylindrical cell of lower refractive index called the cladding region. कोरच्या सराउंडिंगला कोण आहे? दुसरा तुमचा सिलेंड्रिकल शेप्ड लेयर आहे. And having the refractive index is lower than that of the core region. Core region पेक्षा ह्या क्लॅडिंगचा refractive index कसा आहे? कमी आहे. We call this region is known as the cladding region. त्या रिजनला आपण काय म्हणायचं? क्लॅडिंग रिजन म्हणायचं. So the cladding helps to keep the light within the core through the phenomenon of total internal reflection. Why there is what is the use of the cladding region in that optical fiber? त्या optical fiber मध्ये या cladding region चे use काय आहे? This cladding region helps to keep the light within the core region. कोणता फेनोमेनॉन यूज करून? द फेनोमेनॉन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आता इथे कन्सेप्ट येतो बघा, व्हॉट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस द व्हॉट इज मीन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So at the interface means काय? At the boundary of the core region and cladding region. Where is the boundary? Okay, see here. If you observe, so this circle is the boundary of the core region and cladding region. At that boundary or on that boundary, there is the total internal reflection phenomenon. त्याच बाउंड्री वरती तुमचा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनॉन होतोय. म्हणजे क्लॅडिंग रिजन हा क्लॅडिंग रिजनच्या आतमध्ये लाईटला घेतोय का नाही, तर तो पुन्हा कोर रिजन मध्ये लाईटला रिफ्लेक्ट करतोय. कसं आहे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो द कोर अँड क्लॅडिंग आर कव्हर्ड बाय आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिंग जॅकेट लेयर coating as shown in the figure. So this is the outermost protecting jacket. This jacket protects the cladding region and the core region. So the innermost region is the light guiding region known as the core region. जो सगळ्यात आतमधला रिजन आहे ज्याच्यामधून लाईट प्रोपॅगेट होती त्याला आपण कोर रिजन म्हणतो. हॅव्हिंग डायमीटर व्हॅरी फ्रॉम 5 micrometer to 100 micrometer. जो कोर रिजन असतो तो कोर रिजन इनरमोस्ट रिजन आहे, त्याच्यामधून लाईट ही काय होते? गायडिंग होते, प्रोपॅगेट होते. त्या कोर रिजनचं डायमीटर किती आहे? डायमीटर ऑफ दिस कोर रिजन इज vary from 5 micrometer to 100 micrometer. See here there is the one correction, not a micro 100 meter. Here there is the 100 micrometer. Please correct here. 100 मायक्रोमीटर. जो कोर रिजन असतो त्याचे जी डायमीटर असतो तो कितीच्या रेंज मध्ये असतो? 5 मायक्रोमीटर ते 100 मायक्रोमीटरच्या रेंज मध्ये असतो. सो इट इज सराउंडेड बाय अ कोएक्सियल मिडल रिजन नोन एज द क्लॅडिंग रिजन having diameter in the order of 125 micrometer. The second region is known as the cladding region having diameter in the order of 125 micrometer. The outermost region is called the sheath region. It protects the core and cladding from the moisture and increases the mechanical strength of the fiber. So this is the structure of the optical fiber. ऑप्टिकल फायबरचं जेव्हा स्ट्रक्चर तुम्ही डिस्कस करता तेव्हा त्या स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही काय सांगायचं? In a optical fiber, there is the 3 important regions. Innermost region is known as the core region. Having refractive index is higher, we call this is the N1. The diameter of this core region is varies from 5 micrometer to 100 micrometer, and this region is the light guiding region. 2 number लिहिणार तुम्ही. The second region is known as the cladding region, having refractive index N2. N2 is smaller than that of the N1. The diameter of cladding region is in the order of 125 micrometer, and cladding region helps keep the light within the core region through the phenomenon of the total internal reflection. Third point, Lina, the outermost region is known as the sheath region. Sheath region protects the core region and the cladding region.
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. हे तुमच्या ऑप्टिकल फायबरचं स्ट्रक्चर झालं. सो इफ एनी डाऊट, इफ एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी. तुम्ही जी इंटरनेट कनेक्शन साठी जी केबल यूज करत असता ना, ती ही केबल आहे. या केबलच्या आतमध्ये बघा, एकदम आतमधला जो रिजन असतो त्याला आपण कोर रिजन म्हणत असतो. त्याच्यामधून आपल्याला छोट्या छोट्या वायरस भेटत असते, त्या ग्लासच्या तयार झालेल्या असतात. त्याच्या आतमधून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असतं. कुठं? हा कोर रिजन आणि हा क्लॅडिंग रिजन, इथं तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असतं. ठीक आहे. आता ह्या कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स त्याला आपण N1 म्हणायचं, आणि जो दुसरा रिजन आहे हा रिजन त्याला आपण क्लॅडिंग रिजन म्हणायचं. त्या क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह आपण कन्सिडर करूया N2. मग जर का दोन्ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस एकमेकाला कम्पेअर केले तर काय होतं? N1 हा N2 पेक्षा काय असतो? मोठा असतो. मग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोणामुळे होतं? तर या क्लॅडिंग रिजन मुळे होतं. म्हणजे कशाच्या आतमध्ये होतं? कोर रिजन मध्ये होतं. आणि सगळ्यात बाहेरचा जो रिजन असतो त्याला आपण म्हणायचं जॅकेट, किंवा काय म्हणायचं त्याला? शीत रिजन म्हणायचं. तो कशासाठी असतं? तर ते प्रोटेक्ट करत असतो. कोणाला प्रोटेक्ट करत असतं? तुमच्या कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजनला प्रोटेक्ट करत असतं. सो दिस इज द concept of the structure of optical fiber. Any doubt? Any doubt? No, sir. No, sir. Shall we go to the next point? Yes. Yes, sir. Okay. What is the second question? The second point is the total internal reflection. Okay, see here. Total internal reflection कशाला म्हणायचं? आणि तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन काय विचारला जातो की what is the basic principle of the optical fiber? बेसिक ऑप्टिकल फायबरचं बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे? तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे. म्हणजे तुम्हाला दोन क्वेश्चन विचारले जातील. एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, त्याचा आन्सर हे जे स्लाइड आहे ह्या स्लाइडवर व्हॉटेवर काय असेल ते तुमचा आन्सर असेल. आणि जर याच्या दुसरा क्वेश्चन विचारला याच्या ठिकाणी की व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द ऑप्टिकल फायबर, तर तुम्ही हे जे दिसते तेच तुम्ही नोट डाऊन करायचं आहे. सो नाउ वी डिस्कस द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. काय असतं? व्हॉट इज मीन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कशाला म्हणायचं? व्हॉट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? Yes, anyone, any idea? Incident angle is greater than critical angle. Incident angle is greater than the critical angle. This is known as the total internal reflection. Okay, very good. In other term, any idea? आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं हे जर रे वरून सांगायचं असेल तर कसं सांगू शकेल आपण? With the help of the ray. Incident ray travel backward in same direction. In same medium. Incident ray का रिफ्लेक्टेड रे म्हणायला लागेल का? इन्सिडेंट रे. Incident ray इन्सिडेंट रे काय होती? travel in same backward in same medium. Yes, very good. Your incident ray and a reflected ray, these two rays are in the same medium. If we observe this phenomenon, then we call, yes, there is the total internal reflection. तुमची incident ray आणि reflected ray जर का एकाच medium मध्ये असतील तर आपण तिथं म्हणायचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. Okay. If we observe this figure, so in this figure, what we have observed, there is the two mediums. First medium is the water medium, and the second medium is the air medium. The refractive index of the water medium is the N1, and the refractive index of air medium is the N2. दोन वेगवेगळे medium आहेत, आणि त्या दोन वेगवेगळ्या mediumचे refractive indices सुद्धा वेगवेगळे आहेत. Water medium, air medium, N1 and N2. These are the refractive indices. Suppose, okay, again here we can observe the three figures A, B and C. What we have observed in the first figure? पहिल्या फिगर मध्ये आपल्याला काय ऑब्झर्व होते? Your incident ray
and a refracted ray. These two rays are in the different medium. So theta 1 and theta 2 are the different. Means theta 1 is smaller than the critical angle. Theta 1 is smaller than the critical angle. तुमचा थीटा 1 हा वॉटर मीडियम मध्ये आहे आणि थीटा 2 हा एअर मीडियम मध्ये आहे. सो इन्सिडेंट रे इज इन द वॉटर मीडियम and a refracted ray is in the air medium. Okay, this is the first case. If we increases the incident ray, then what happen? Then your refracted ray bend away from the normal. मी काय म्हणतोय लक्षात ठेवा. If we increases, जर का आपण incident ray चा angle जर increase केला, if we increases theta 1 in incident angle theta 1 जर का increase केला तर काय होतं तुमचं? Your refracted ray bend away from the normal. Normal पासून खूप लांब बाजूला bend होते. Means your theta 2 increases. तुमचा theta 2 काय होतो? Increase होतो. सेम वे जर का आपण असंच थीटा 1 इन्क्रीज करू गेलो म्हणजे थीटा आय इन्सिडेंट अँगल जर इन्क्रीज करत गेलो तर काय होईल? देयर इज द वन कंडिशन. ऍट दॅट कंडिशन युअर थीटा 2 also increases and your refracted ray parallel to the boundary of the air medium and the water medium. तुमची एअर मीडियम आणि वॉटर मीडियमची ही जी बाउंड्री आहे ना ह्या बाउंड्रीला तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे काय होईल? पॅरलल जाईल. इथं ऑब्झर्व होते बघा. कुठे ऑब्झर्व होते आपल्याला? फिगर बी मध्ये आहे का नाही बघा. दोन्हीची जी बाउंड्री आहे त्या बाउंड्रीला हा तुमचा थीटा 2 पॅरलल आहे का नाही? आहे. हा सर. हा येतोय सर. थोडस लेक्चर चालू आहे. कंटिन्यू 2 लेक्चर झाले काय तुम्ही? बघा म्हणजे मी इन्सिडेंट अँगल इन्क्रीज केला तर माझा रिफ्रॅक्टेड अँगल सुद्धा वाढत जाऊन अशी एक कंडिशन येईल की माझे रिफ्रॅक्टेड रे ही त्या बाउंड्रीला कशी होईल? पॅरलल जाईल. मीन्स द थीटा 2 और रिफ्रॅक्टेड अँगल इज इक्वल टू किती डिग्री येईल? किती डिग्री येईल? इथला 90 डिग्री. 90 degree. This angle is the 90 degree. So in that condition we say there is the critical angle. तिथे काय म्हणायचं तुम्ही? critical angle आहे. Means critical angle means theta 1 is equal to critical angle means theta c and theta 2 is equal to 90 degree. Second case. Again we increases the theta 1. मी पुन्हा theta 1 increase करत गेलो म्हणजे क्रिटिकल अँगल पेक्षा वाढवत गेलो. At a one particular condition there is the no refracted ray, there is the total internal reflection. म्हणजे तुमची इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे हे एकाच मीडियम मध्ये येते. त्याला काय म्हणायचं? दिस कन्सेप्ट और दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज द total internal reflection. In total internal reflection your theta 1 is greater than the theta c means the critical angle. So this is the total internal reflection. या कन्सेप्टला आपण म्हणायचं total internal reflection. ओके. जर का आपण इकडे बघत गेलो तर what is the first statement? When a ray of light is incident on the interface of the two media of different refractive indices, it bends and refraction occurs. Yes. जर का एखादी इन्सिडेंट रे लाईट इन्सिडेंट झाली दोन मीडियमच्या बाउंड्री वरती तर तिथं रिफ्रॅक्शन होईल. काय होईल? तिथं रिफ्रॅक्शन होईल. का? द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द टू media are different. So let N1 be the refractive index of the medium 1 and the refractive index of medium 2 is the N2. N2 is the refractive index of the medium 2. So N1 is greater than the N2. म्हणजे वॉटर मीडियमचा N1 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा जास्त आहे एअर मीडियमच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2 पेक्षा. So the theta 1 is the incident and the theta 2 is the angle of refraction. So if we apply the Snell's law, what is the Snell's law? Sine
θ1 divided by sin θ2 is equal to n2 divided by n1. Or in other words, we can write n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. ही इक्वेशन आपण लिहिलं. कशावरून लिहिलं? By the Snell's law. Since in that case your n1 is greater than the n2, means θ2 is greater than the θ1. Okay, now in the second figure, what we observed in the second figure, when your θ2 is 90 degree, please correct here, not 900. इथं 900 नाहीये, इथं 90 डिग्री आहे, लक्षात घ्या. कुठं इथं 900 लिहू नका, इथं 90 डिग्रीला. When θ2 is equal to 90 degree means your refracted ray emerges parallel to the boundary of the two media, means interface of the two media. जेव्हा तुमचा हा रिफ्रॅक्टेड रे पॅरलल असेल कशाला, बाउंड्रीला, तू दोन मीडियमच्या बाउंड्रीला जर असेल तर काय होतं? So this is the limiting case of the refraction and the angle of incidence. Incidence angle किती असेल तुमचा? θ1 is equal to θc, means incidence angle is equal to the critical angle. म्हणजे इथला तुमचा अँगल कशाच्या इज इक्वल टू असेल तर तुमच्या क्रिटिकल अँगलच्या काय असेल? इज इक्वल टू असेल इथला अँगल. So using the critical angle किंवा त्या critical angle किंवा त्या सेकंड फिगर वरून आपण काय इक्वेशन लिहू शकतो? From the equation 1 you can write n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. ही इक्वेशन आपण कुठून लिहिलो? From equation 1, means by the Snell's law. But if we put the equations from the figure B, या क्रिटिकल अँगल वरून जर इक्वेशन्स आपण पुटअप केले तर आपल्याला काय भेटतंय? n1 sin θ1 म्हणजे काय झाला? कशाचा बरोबर आहे तुमचा? क्रिटिकल अँगलच्या बरोबर आहे. मीन्स n1 sin θc is equal to n2 sin, जेव्हा तुमचा θ1 अँगल 1 हा क्रिटिकल अँगल असतो तेव्हा तुमचा θ2 किती असतो? 90 डिग्री असतो. So n1 sin θc is equal to n2 sin 90. n2 sin 90. ओके, ठीक आहे. शिवानी अटकळे, आर यू प्रेझेंट? Yes, sir. sin 90 किती असते? One असते सर. नक्की? हो सर. ओके, व्हेरी गुड. सो 9 sin 90 is equal to 1. म्हणजे इथं फक्त काय राहिलो? जर का sin 90 हा जर 1 असेल तर इथं किती राहिलो? फक्त n2. मीन्स sin θc is equal to n2 divided by n1. So critical angle θc is equal to sin inverse n2 divided by n1. So at angle of incidence θ1 greater. ओके, सो हे इक्वेशन कुठपर्यंत झालं तुमचं? हे इक्वेशन झालं तुमच्या सेकंड फिगर पर्यंत, क्रिटिकल अँगल पर्यंत झालं. आता मला सांगा, एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असतो? व्हॉट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम? द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 असतो. किती असतो? 1 असतो. मग sin θc इज इक्वल टू किती झालं? sin θc is equal to 1 divided by n1. 1 divided by n1. So this equation is up to the critical angle. Now we go to the figure C. तिसऱ्या फिगर वरून आपल्याला काय ऑब्झर्व होतं? at angle of incidence is greater than the critical angle. क्रिटिकल अँगल पेक्षा मोठा झाला incidence angle, then the light will be reflected back into the medium one and suffer total internal reflection. तुमची इन्सिडेंस लाईट ही पुन्हा रिफ्लेक्ट होईल सेम मीडियम मध्ये आणि तिथं काय होते? तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते. So hence the total internal reflection occurs at the interface of the two media of a different refractive index and angle of incidence is greater than the critical angle. Yes, तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कधी होईल? कुठं होईल? दोन मीडियमच्या बाउंड्री वरती होईल. त्या दोन मीडियमचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असेल? डिफरंट असेल आणि incidence angle is greater than the critical angle.
सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हा तुमचा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा इथंच कन्सेप्ट संपवतो. सो प्लीज इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. इफ नो क्वेश्चन देन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Yes. Come, go fast. No, sir. No? Shall we go to the next point? Hello, sir. Okay. Sir, Yes. Sir. सर वॉटर ड्रॉप मध्ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते का? हा, वॉटर मीडियम मध्ये का नाही होणार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? होणार ना. तर जर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करायचंच होतं तर सोर्स ऑफ लाईट पूर्ण हॉरिझॉन्टल का नाही ठेवलं? सोर्स हा पूर्ण हॉरिझॉन्टल का नाही ठेवला? हॅलो. हा सर. सोर्स ऑफ लाईट नाही, थोडस मला रेंज आहे, तुम्हाला रेंज आहे का बघा, थोडस क्लिअर कन्सेप्ट मला नाही समजलं. हॅलो. हॅलो. हा बोला. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन साठी जर वॉटर मध्ये सोर्स ऑफ लाईट पूर्ण हॉरिझॉन्टल ठेवली तर विदाउट एनी इन्क्लाइंड अँगल. हा, आता ऐका, जर का आपण हॉरिझॉन्टल ठेवलं तर आपलं जे दोन मीडियम असणार आहेत त्या मीडियम, एकाच मीडियम मधून लाईट तुम्ही पास नाही करू शकत ना. आपल्याला कुठे इंटरफेस करायचं, कुठे आपल्याला लाईट स्ट्राईक करायचे, इन्सिडेंट रे कुठे स्ट्राईक करायचे, जिथं दोन मीडियमचा इंटरफेस आहे, बाउंड्री आहे, तिथं तुम्ही म्हणताय त्या बाउंड्रीवरती ठेवा, तर तसं नाही ना होणार, शक्य होणार नाहीये. तर बाउंड्रीवर नाही, इनसाइड द वॉटर. इनसाइड द वॉटर जर ठेवलं तर तुम्ही जसं हा, तुम्हाला आता क्रिटिकल अँगल घ्यायचा आहे, नंतर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करायचं आहे, तर तुम्हाला θ1 इन्सिडेंस अँगल सुद्धा चेंज करावा लागतोय, तो कॉन्स्टंट नाही ठेवू शकत आपण. ओके. इकडे लक्ष ठेवा, पहिल्या केसमध्ये तुमचा इन्सिडेंट अँगल हा खूप कमी आहे, क्रिटिकल अँगल पेक्षा कमी आहे, तुमच्या θ2 पेक्षा θ1 हा स्मॉल आहे. पण तुम्ही काय करताय नंतर ना, तर θ1 इन्क्रीज करताय, म्हणजे इन्सिडेंस अँगल इन्क्रीज केल्यानंतर ना तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे हा नॉर्मल पासून अजून लांब जातोय, क्रिटिकल अँगलची कंडिशन येते, असं तुम्ही वाढवत वाढवत चाललेला आहे. तिसऱ्या कंडिशन मध्ये तुम्ही अजून इन्सिडेंस अँगल वाढवताय, तेव्हा तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे पुन्हा जास्त नॉर्मल पासून अवे होऊन पुन्हा सेमच मीडियम मध्ये येतो, इन्सिडेंट रेच्याच मीडियम मध्ये रिफ्रॅक्टेड रे येते, म्हणून तिथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते. ते आपण हॉरिझॉन्टल ठेवू शकत नाही, कारण तो इन्क्रीज करत जावा लागतोय आपल्याला कंटिन्युअसली. ओके, एनी अदर, एनी क्वेश्चन? ओम विचारा की. ओम दीक्षित. हॅलो सर. हा, ते तुम्ही त्यासाठी हात वरती करता का? हा हो सर. ओके ओके ठीक आहे. ओके, अजून कोण नाही? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हॉट इज द नेक्स्ट पॉइंट? मोड ऑफ प्रोपेगेशन. तुमची लाईट कशी प्रोपेगेट होते वन पॉइंट वरून सेकंड पॉइंट वरती. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस बेस्ड ऑन द फिगर. ह्या फिगर वरून आपण काहीतरी डिस्कशन करूयात आणि त्याच्यानंतर आपण थेरॉटिकल पार्टला जाऊया. बघा इथे काय ऑब्झर्व होते आपल्याला, ही फिगर कशाची आहे? दिस इज द ऑप्टिकल फायबर. ऑप्टिकल फायबरची काय फिगर आहे? सो इनर मोस्ट रिजन, स्मॉल रिजन, दिस इज द इनर मोस्ट रिजन. हा तुमचा सर्वात आतमधला रिजन आहे. वी कॉल दिस इज द कोर रिजन. सेकंड रिजन कोणता आहे? हा तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे. क्लॅडिंग. आउटर मोस्ट रिजन आहे, हा तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे. ओके ठीक आहे. बघा आता एक सेंटर मधून डॉटेड लाईन पास होते बघा, ह्याला आपण काय म्हणतो? ऍक्सिस ऑफ द फायबर. ऍक्सिस ऑफ द फायबर आहे म्हणजे कुठून जाते ती? कोर रिजनच्या सुद्धा सेंटर मधून ती लाईन पास होते, ऍक्सिस पास होते, तो सेंटर मधून पास होतोय. ओके, आता तुमची काय लाईट इन्सिडेंट होते, कोरच्या आतमध्ये इन्सिडेंट होते, म्हणजे लॉन्चिंग होते. लाईट आतमध्ये काय होते? एंटर होते. कुठून एंटर होते? सपोज वी कॉल दिस इज द इन्सिडेंट रे. ही इन्सिडेंट रे कुठे झाली? एंटर झाली. कशामध्ये? कोर रिजन मध्ये एंटर झाली. आले इथं, इथून कुठं प्रोपेगेट झाली तुमची? इथं गेली. इथं काय आहे तुमचं? हे काय आहे? ही बाउंड्री आहे, इंटरफेस आहे. कशाचा इंटरफेस आहे? कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजन यांचा हा काय इंटरफेस आहे. बघा लाईट कुठे गेली? इथं गेली. इथं काय झाली?
तिचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं आणि पुन्हा कोर रिजन मध्ये पुन्हा बाहेर आले, म्हणजे पुन्हा कोर रिजन मध्ये झाले. त्या बाउंड्री मधून ऑपोजिट साइडची जी बाउंड्री आहे त्याच्यामध्ये जाऊन स्ट्राईक झाली. पुन्हा इथं तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल. पुन्हा इथून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं, पुन्हा अपोजिट साइडला टोटल इंटरनल साठी जाईल. असं करत करत तुमची लाईट 1.2 सेकंड पॉईंट किंवा 1+2 सेकंड प्लेस प्रोपॅगेट होत जाईल, सिग्नल्स पास होत जाते. ठीक आहे. आता जर का आपण ऑब्झर्व केलं इथं तर बघा, इथं लॉन्चिंग झोन म्हटलंय. कसला झोन म्हटलंय इथं? लॉन्चिंग झोन. लॉन्चिंग झोन म्हणजे काय असतो? लॉन्च करणं म्हणजे काय असतं? तुम्ही खूप वेळा ऐकलं असेल, लॉन्च झाला, हा लॉन्च झाला, ते लॉन्च झालं, मार्केटमध्ये हा मोबाईल लॉन्च झाला, आला, आपण म्हणतो ना. म्हणजे लॉन्चिंग म्हणजे काय होतं? येणे, एंटर होणं, बरोबर आहे का नाही? तुम्ही मोबाईल शॉपिंग मार्केटमध्ये वगैरे गेले तर काय म्हणता? मोबाईल तुमचा हा लॉन्च झालेला आता, किंवा थोड्या दिवसांनी दुसरा मोबाईल कोणता तरी लॉन्च होईल वगैरे असं चालतं, म्हणजे मार्केटमध्ये येणं. मग इथं आपण लॉन्चिंग झोन कशासाठी यूज करतो टर्म? तर इथं तुमचा एखादा सिग्नल, एखादी लाईट रे एंटर करते. एंटर करणे म्हणजे लॉन्च होते. कशामध्ये? ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये एंटर होते, लॉन्चिंग होते लाईट. म्हणून आपण त्या एंडला, मी का अदर साईडला एंडला म्हटलं नाही, या बाजूच्या एंडला का म्हटलं नाही लॉन्चिंग नाहीये? कारण इथं लाईट तुम्हाला आउटपुट बाहेर भेटते. मग इथं तुमची लाईट लॉन्च होते, एंटर होते. कशामध्ये? कोर रिजन मध्ये एंटर होते. म्हणून या एंडला मी म्हटलं लॉन्चिंग झोन म्हटलं. ओके, ठीक आहे. आता जर का मी हा एक नॉर्मल म्हटलं तर हा माझा अँगल कोणता झाला? इन्सिडेंस अँगल झाला θi. कसला झाला? इन्सिडेंस अँगल θi. आता इथं n0 आहे. n0 काय आहे? दिस इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द आउटर रिजन. Refractive index of the outer region means the refractive index of the air medium is the n0. n0 हे outermost region म्हणजे एअर mediumचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स झाला. ठीक आहे. तुमची इन्सिडेंट रे आली, इथं सुद्धा तुमचा θi झाला आणि इथं जाऊन स्ट्राईक झाला ह्या सरफेस वरती, बाउंड्री वरती. इथं काय झालं? तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. कुठे झालं? इथं तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. आता इथं आहे बघा, कोर म्हटलं, कोर n1 म्हणजे हा कोर मीडियम आहे, कोर रिजन आहे, हॅव्हिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1. आणि हा जो तुमचा दुसरा बाहेरचा मीडियम आहे ना, हा आणि हा, दिस इज द क्लॅडिंग रिजन हॅव्हिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2. हॅव्हिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2. मग आता इथं पहिलं तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. तुमची लाईट इथून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालेलं, अदर साइडची दुसऱ्या बाजूची जी बाउंड्री असेल तिथं जाऊन स्ट्राईक होईल. तिथं तुम्हाला तुमच्या नॉर्मलला पुन्हा इथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल, पुन्हा अपोजिट बाजूच्या बाउंड्रीवरती जाईल. असं करत करत तुमची लाईट झिगझॅग पॅटर्न टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करत कोर रिजनच्या आतमधून 1.1 टू द सेकंड प्लेस प्रोपॅगेट होत जात असते. हाच कन्सेप्ट तुमच्या ऑप्टिकल फायबर मध्ये, हेच तुमच्या ऑप्टिकल फायबर मध्ये या प्रकारे मोड ऑफ प्रोपॅगेशन आहे, लाईट तुमची प्रोपॅगेट होते. ठीक आहे. आता इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आपण काय डिस्कस करायचं आहे? लाईट इज प्रोपॅगेट्स ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह थ्रू अन ऑप्टिकल फायबर. Electromagnetic waves already you have discussed in the 11th standard and the 12th standard. 11वी किंवा 12वीचे तुमचा लास्ट चॅप्टर होता बघा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. त्याच्यामध्ये तुम्ही शिकलेला आहे ते प्रोपॅगेट ऍज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह थ्रू अन ऑप्टिकल फायबर. सो मोड्स ऑफ प्रोपॅगेशन गिव्ह सिम्पली पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ लाईट इन अन ऑप्टिकल फायबर. ठीक आहे. आता मला सांगा, एकच लाईट अशी पास होईल का नंबर ऑफ लाईट्स? दुसरी कुठून तरी इन्सिडेंट रे इथे येईल, इथं कुठेतरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल, तिसरी कुठून तरी येईल, म्हणजे फक्त एकाच पाथ मधून प्रोपॅगेट होईल का नंबर ऑफ पाथ्स असतील हो तिथं? लाईट प्रोपॅगेट होण्यासाठी एकच मार्ग असेल त्या ऑप्टिकल फायबर मधून, त्या कोर मधून, का असे नंबर ऑफ रूट्स असतील? मला सांगा, लाईट प्रोपॅगेट होण्यासाठी एकच मार्ग असेल का असे n नंबर ऑफ मार्ग असतील? n नंबर ऑफ. व्हेरी गुड. असे n नंबर ऑफ मार्क्स असतील. मग जेव्हा आपण नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करू या चॅप्टरचा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स, त्याच्यामध्ये
हे जे n नंबर ऑफ मार्क्स आहेत ना, n नंबर ऑफ रूट्स आहेत ना, ते आपण डिस्कस करूया. ठीक आहे. सिंपल पॉसिबल द नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ लाईट in an optical fiber. So due to the total internal reflection phenomenon, light ray can propagate through the optical fiber. Yes, due to the total internal reflection, there is light propagation from one place to the second place. So due to the zigzag path, ray gets repeatedly reflected at the walls of the fiber. Phase shift occurs. So the ray waves, the waves traveling along certain zigzag paths will be phased and intensified, while the waves along certain other paths will be out of phase and diminish ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस. ओके, हे कुठं आहेत? हे नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आहे की आपण जेव्हा पाथचा प्रोपॅगेशनचा डिस्कस करू तेव्हा तिथं झिगझॅग पाथनं जाईल, ऍक्सेस वरून जाईल आणि ग्रेडेड इंडेक्सनं जाईल. हे एवढे याच्यामध्ये काय डिस्कशन करू नका. तुमच्या ऍक्च्युअल ऍक्सेप्टन्स अँगल जो आहे आणि ऍक्सेप्टन्स कोन सुद्धा खूप छोटा आहे, त्याच्यामध्ये न्यूमेरिकल ऍक्सेप्टन्स अँगल मध्ये आहे सर इंडिकेटेड. Okay, so the ray paths along which the wave are in phase inside the fiber are known as the mode. The ray, जी रे तुमची त्या कोरच्या आतमधूनच प्रोपॅगेट होते त्याला आपण मोड्स म्हणायचं. द नंबर ऑफ मोड्स डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ डी डिवाइडेड बाय लॅम्बडा. So what is the D? D is the diameter of the core region and the lambda is the wavelength of the wave which is transmitted from one point to the second point. म्हणजे तुमच्या या कोर रिजन मध्ये असे किती पाथ्स आहेत, किती मोड्स आहेत, ते कशावरती डिपेंड्स आहेत? डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द कोर रिजन. मला आता सांगा, जर कोर रिजनचा डायमीटर जास्त असेल तर मोड हे जास्त होतील का कमी होतील? तुम्हाला एक पाथ दिलेला आहे किंवा आपण रस्ते आहेत बघा, आता खूप मोठे मोठे रोड्स वगैरे झालेले आहेत. आपण जर खेडेगावाकडे चाललो तर किती लेन असते, तो त्याच्यामध्ये किती आपले व्हेकल जाऊ शकते? मॅक्झिमम 2 जाऊ शकते, 2च जाऊ शकते. जर का आपण मोठ्या हायवेला वगैरे गेलो तर किती जाऊ शकते त्याच्यामधून? 3, 4, 5, 6, 7 कितीही जाऊ शकते. का तर रोडचा जर आपण जे डिस्टन्स जर चेक केलं तर कसं असतं? मोठं असतं, जास्त असतं. म्हणजे जर का तुमचा कोर रिजनचा जर डायमीटर जास्त असेल, डेफिनेटली तिथं इनसाइड होण्यासाठी, तुमच्या इन्सिडेंट रे आतमध्ये एंटर होण्यासाठी त्याचा एरिया सुद्धा कसा असणार आहे? जास्त असणार आहे. ओके, सो जर डायमीटर जास्त असेल तर तुमचे मोड्स सुद्धा काय असतील? जास्त असतील. सो नाउ वी डिस्कस द व्हॉट इज द ऍक्सेप्टन्स अँगल. ऍक्सेप्टन्स अँगल काय आहे? ऍक्सेप्टन्स अँगल कुठे येतोय? इथं थीटा आय म्हणजे तुमचा ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे. तो ऍक्सेप्टन्स अँगल आपण कसा फाइंड करणार आहोत? सी हियर, जस्ट 1 मिनिट. बोला की सर. हॅलो हॅलो, हा एक 10 मिनिटं थांबा की लेक्चर आहे. मी झाले का लगेच सेंड करतो. मला 1:45 ला मी सेंड करतो. ओके, ठीक आहे. As shown in the fiber, the refractive index of core region is the N1 and the refractive index of the cladding region is the N2. So N2 is the less than N1. इथे एक आपल्याला ऑप्टिकल फायबर ऑब्झर्व होते, त्याच्यामध्ये 2 रिजन्स आहेत. कोर रिजन त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आहे, दुसरा क्लॅडिंग रिजन आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह N2 आहे आणि N2 हा N1 पेक्षा कसा आहे? स्मॉल आहे. सो लेट द N0 नॉट नो, इथं नो नाही रे, इथं N0 प्लीज करेक्ट हियर. N0 नॉट अ NO, नो नाही तिथं, N0 बी द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम. हियर इथं आपण बघितलं होतं बघा, इथं आहे N0 बी द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर मीडियम. इफ थीटा आय इज द अँगल ऑफ इन्सिडेंस अँड थीटा आर बी द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन अँड दिस रे स्ट्राइक्स the core cladding interface with angle greater than the critical angle, that is phi is greater than the phi c. Where is the? इथं आहे बघा phi इथं तुम्हाला ऑब्झर्व दिसतंय. इथला कसला अँगल असणार आहे? तो क्रिटिकल अँगल पेक्षा मोठा असणार आहे. मीन्स phi is greater than the phi c. Due to this equation, phi is greater
than phi c. There is the total internal reflection. या लास्टच्या 2-3 लाईन्स मध्ये काय अडचण नाही ना तुम्हाला? प्लीज चेक, एवढे चेक करा. याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण? N1 and N2 refractive indices of the core region and cladding region respectively. N1 greater than N2. Again, N0 is the refractive index of the air medium. So theta I is the angle of incidence and theta R be the angle of refraction. Okay. कुठं स्ट्राईक झाले इन्सिडेंट रे? बाउंड्री वरती. कोणाच्या? कोर आणि क्लॅडिंगच्या. मग तिथे काय झालं? तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. कधी झालं? इफ थिटा इज ग्रेटर दॅन द थिटा सी, इन्सिडेंस अँगल हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा मोठा असेल तेव्हा. सी. नाउ वी अप्लाय द स्नेल्स लॉ. कुठं स्नेल्स लॉ अप्लाय करायचा आहे? या तुमच्या एंट्रीला. इथं पहिल्या इथंच तुमचा स्नेल्स लॉ अप्लाय करायचा या फर्स्ट कंडिशनला, इथंच इन्सिडेन्सला. सो व्हॉट इज द स्नेल्स लॉ? साइन थीटा आय डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n0. साइन थीटा आय इन्सिडेन्स अँगल डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर रिफ्रॅक्टेड अँगल किंवा रिफ्रॅक्टेड रे is equal to n1 is the refractive index of core region and n0 is the refractive index of the air medium. इथं बघा, इथं बघा, इथं आहे बघा थीटा आय, पुढे आतमध्ये गेला इथं थीटा आर होईल, हा n0 आणि आतमधल्याचा n1. सो व्हॅल्यू ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडेन्स इज मॅक्झिमम व्हेन द थीटा इज ग्रेटर दॅन द थीटा सी, मीन्स फाय इज ग्रेटर दॅन द फाय सी. हे इक्वेशन तुमच्या लक्षात आलं का? मॅक्झिमम व्हेन, कधी तुमचा इन्सिडेन्स अँगल मॅक्झिमम असेल तेव्हा काय असणार आहे कंडिशन तुमची? थीटा आय इज इक्वल टू थीटा सी मीन्स फाय सी. त्यावेळेस काय बघायला? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी. ऑब्झर्व हियर, वेअर इज द ए बी सी? ए बी सी इथं आहे बघा ट्रायंगल. एकदा ऑब्झर्व करा पटकन. ट्रायंगल ए बी सी ऑब्झर्व करा. फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी. ओके, ठीक आहे. फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी, राईट अँगल ट्रायंगल आहे तो. जर तिथं क्रिटिकल अँगल असेल तर मग काय लिहिणार? साइन थीटा आर इज इक्वल टू साइन 90 मायनस फाय इज इक्वल टू कॉस फाय. साइन 90 मायनस फाय म्हणजे काय असतं? कॉस फाय असतं का? बरोबर आहे का? Yes, sir. सो Yes, वी sir. कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. याला आपण म्हणूया की इक्वेशन नंबर 2. तुम्ही इक्वेशन लिहून घ्या थोडेसे. हे 2 नंबर इक्वेशन लिहून घ्या. तुम्हाला खाली परत मॉडिफाय करायचे इक्वेशन्स. What is the first equation? First equation कोणते लिहून घेताय तुम्ही? Sin theta I divided by sin theta R is equal to n1 divided by n0. This is the equation number 1. Please write down these two equations. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. Okay. Using the equation 2 in equation number 1, then what we get? Sin theta r is equal to काय आपल्याकडे? cos phi आहे. मग जर का cos phi इथला sin theta r च्या ठिकाणी आपण cos phi पुट केला आणि अदर साइडला घेतला, डिवाइडला आहे, अदर साइडला गेल्यावर कशाला जाईल ते? मल्टिप्लिकेशनला. मग हे बरोबर आहे का इक्वेशन? sin theta I is equal to n1 divided by n0 cos phi. बरोबर आहे का हे? दिस इक्वेशन हे बरोबर आहे का? इक्वेशन जर का आपण 2 1 मध्ये पुट केलं तर हे इक्वेशन भेटते का आपल्याला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता इथे आपण काय करू? कन्सिडर करूयात व्हेन फाय इज इक्वल टू फाय सी, म्हणजे इन्सिडेन्स अँगल इज इक्वल टू क्रिटिकल अँगल जर आपण कन्सिडर केलं तर आपण काय म्हणतो? तिथं तुमचा इन्सिडेन्स अँगल त्याच्या पुढे जाणार आहे, म्हणजे मॅक्झिमम आपण कन्सिडर करूयात त्यावेळेस. म्हणून मी तर थीटा आय मॅक्स कन्सिडर केला. मॅक्स फक्त म्हणतो, इथं आय आहे फक्त इथं मॅक्स कन्सिडर केला, जास्तीत जास्त आहे. तर ऍज इट इज इक्वेशन दिलं n1 डिवाइडेड बाय n0 इंटू कॉस फाय, याच्यामध्ये काही फरक नाही. बट साइन फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. बट साइन फाय सी इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2 डिवाइडेड बाय n1. हे इक्वेशन कसं तुम्ही पुटअप करणार आहे? बट साइन
phi c इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. हे तुम्ही इक्वेशन कसं पुटअप करणार आहे तिथं? हे कुठून इक्वेशन भेटते हो तुम्हाला? फ्रॉम द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कुठून भेटेल हे इक्वेशन तुम्हाला? फ्रॉम द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचं काय इक्वेशन होतं तुम्हाला इथं? इथं बघा साइन फाय सी किंवा साइन थिटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 आहे का नाही इथं? इथं बघा इथे इथे इथं सेकंड लास्ट साइन थिटा सी म्हणजे आपण तिथं म्हणूया साइन फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. मग ते इक्वेशन मी इथे घेतलं साइन फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. काय अडचण आहे तुम्हाला इथं? काय अडचण आहे का तुम्हाला इथं? ते इक्वेशन लिहिलं मी इथं. काय अडचण आहे का? नाहीये. नो सर. मला सांगा आता साइन फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. जर का हे इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करत गेलो तर हे इक्वेशन भेटते का आपल्याला? कॉस फाय सी इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n1. भेटते का हे इक्वेशन? येस सर. कसं काय भेटते मला सांगा, कोणता फॉर्म्युला यूज केला तुम्ही? साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. येस येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. एकदा ते इक्वेशन मी सांगतो, तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या फास्ट मध्ये. साइन फाय सी इज इक्वल टू काय इक्वेशन आपलं? साइन फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. मग काय असेल इक्वेशन मी लिहू शकतो का? कॉस स्क्वेअर फाय सी इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर फाय सी. कॉस स्क्वेअर फाय सी इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर फाय सी. लिहू शकतो का? Yes. Yes, sir. ओके. अगेन लिहा तिथं साइन स्क्वेअर फाय सी म्हणजे काय तुमच्याकडं? n2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वेअर. म्हणजे काय झालं माझे इक्वेशन? कॉस स्क्वेअर फाय सी इज इक्वल टू 1 मायनस n2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वेअर. आता खालचे छेद समान करा. कॉस स्क्वेअर फाय सी इज इक्वल टू n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n1. बरोबर आहे? मग माझं कॉस फाय सी इज इक्वल टू माझं इथलं स्क्वेअर नको आहे, मी स्क्वेअर काढतो म्हणजे काय इथं आला माझा स्क्वेअर रूट आला. मग कॉस फाय सी इज इक्वल टू n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n1. हे इक्वेशन येते का रे? कोणाला काय अडचण आहे का? नो सर. बाकीचे शांत आहेत? नो सर. बरोबर आहे? मग हे इक्वेशन येते ना? येस सर. ओके. मग तुम्ही काय कन्सिडर करा? इक्वेशन नंबर हे याला 2 कन्सिडर केला, याला 3 नंबर द्या. इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. नोट डाऊन करून घ्या पटकन. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 and this is the equation number 4. याला इक्वेशन नंबर 4 द्या. Substituting equation 4 in equation 3, then what we get? जर का इक्वेशन नंबर 3 मध्ये इक्वेशन नंबर 2 पुटअप केलं तर आपल्याला काय भेटेल? तर साइन थीटा आय मॅक्स इज इक्वल टू n1 स्क्वेअर अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n0. So we call this is the equation number 5. पुट करा इक्वेशन 3 मध्ये इक्वेशन 4, आपल्याला हे भेटेल. आता मला सांगा इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आपण काय सांगितले? साइन थीटा आय मॅक्स इज इक्वल टू n1 स्क्वेअर अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n0. n0 काय होतं? n0 काय? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो? एअर. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम. एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असतो म्हणून सांगितलं तुम्हाला? 1. मग तिथं पुटअप करा. सो ऍज n0 इज इक्वल टू 1, देअरफॉर साइन थीटा n0 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर.
मग आपल्याला कोणता अँगल फाइंड करायचा आहे? ऍक्सेप्टन्स अँगल फाइंड करायचा आहे. कोणता अँगल? ऍक्सेप्टन्स अँगल. म्हणजे थिटा झिरो. थिटा झिरो. झिरो का? एअर मीडियम मधला, तिथूनच आपली लाईट एंटर झाली ना. सो थिटा झिरो इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 square. So the angle theta 0 is called the acceptance angle. n0 is called the acceptance angle. इथंच तुमचं हे डेरिव्हेशन संपत. खूप सोपं आहे, काय अडचण नाही. ओके, आता आपल्या इथला काय झाला? ऍक्सेप्टन्स अँगल झाला. व्हॉट इज द ऍक्सेप्टन्स कोन? कोन म्हणजे काय असणार आहे? इथे काहीतरी ट्रायंगल तयार होईल ना. जर का समजा तुम्ही असं एक कोर कन्सिडर केली, हा त्याचा नॉर्मल कन्सिडर, तर इथून कुठून तरी असा आपला ट्रायंगल तयार होईल की ज्याच्यामधून लाईट एंटर होतील, तेवढ्याच आतमधून, तेवढ्याच रिजन मधून लाईट एंटर होतील, त्याला आपण म्हणायचं ऍक्सेप्टन्स कोन. सो हियर दिस फिगर शोज द ऍक्सेप्टन्स कोन. ह्या ऍक्सेप्टन्स मध्ये कोन मध्ये काय सांगितलं? द ऍक्सेप्टन्स अँगल मे बी डिफाइंड ॲज द मॅक्झिमम अँगल दॅट अ लाईट रे कॅन हॅव रिलेटिव्ह टू द ऍक्सिस ऑफ फायबर and propagate through the fiber. So the light ray contained within the cone having full of angle 2 theta 0. Why there is the 2 theta of 0? From the axis, one side theta, other side second theta, दूसरा theta. मग कोन मध्ये एकच theta असणार आहे का दोन theta असणार आहेत? दोन theta असणार आहे. That's why here is the 2 theta are accepted and transmitted along the fiber. So therefore the cone is called the acceptance cone. The cone is called the acceptance cone. जेवढ्या रिजन मधून तुमची लाईट आतमध्ये एंटर होती आणि पुढे प्रोपॅगेट होते, तेवढ्याच कोणाला तुम्ही म्हणायचं ऍक्सेप्टन्स कोन. का? समजा हा माझा एक ऍक्सेप्टन्स कोन आहे आणि माझे रे इथून आले आहे. इथं आतमध्ये होईल का? एंटर होईल का इथून आतमध्ये? नाही होणार एंटर. इथं कुठेतरी बाहेर स्ट्राईक होईल. मग जेवढी लाईट या कोणाच्या आतमधून एंटर होईल, म्हणजे असा काहीतरी कोन असेल की जो इंटरफेस वरती स्ट्राईक होईल ती लाईट कोर आणि क्लॅडिंगच्या, त्या कोणाला म्हणायचं ऍक्सेप्टन्स कोन. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज, न्यूमेरिकल aperture and the classification of optical fibers. These three parts we will discuss in the next lecture. Time is over. So today we stop here.